અમદાવાદના વીએસ હોસ્પિટલમાં ચાલતા સૌથી મોટા કૌભાંડનો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે। દર્દીઓ પર ક્લિનિકલ રિસર્ચ કૌભાંડનો આ પર્દાફાશ છે। ફાર્મા કંપનીઓના રિસર્ચના નામે વર્ષોથી લાખો રૂપિયાની લેતી દેતી થઈ રહી છે। ફાર્માકોલોજિસ્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા ડોક્ટર દેવાંગ રાણાના ઇશારે કરોડોના કૌભાંડની આશંકા છે અને દર્દીઓ પર દવાના રિસર્ચના નામે કરોડોનું આર્થિક કૌભાંડ સામે આવી રહ્યું છે। मात्र कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता 8 डॉक्टरों ने सस्पेंड कर देवाया। ज्यां वीएस में रिसर्च की मंजूरी माटे एथिकल कमिटी की रचना कराई हती। महानगरपालिका संचालित हॉस्पिटलों की तपास कराय तो तबीबोनी मिलीभगतनो मोटो पर्दाफाश थई शके तेम छे। सुप्रिंटेन्डेंट और डीन की मिलीभगत विना आ कौभांड शक्य न होवानी पण चर्चा चाली रही है। तो महानगरपालिका संचालित आ हॉस्पिटलों की अंदर जो तपास करवामां आवशे तो हजू पण मोटो खुलासो थाय तेवी शक्यता अने चर्चा चाली रही है। कारण के आ क्लिनिकल ट्रायल ने लईने मोटो पर्दाफाश सामे आवी रह्यो छे। आपणे जणावीए के वीएस होस्पिटल में आ क्लिनिकल रिसर्च ने लईने आखरी जे माहिती सामे आवी छे तेमां क्लिनिकल रिसर्च कौभांडनो पर्दाफाश थयो अने रिसर्चनी मंजूरी माटे कमिटीनी रचना कराई हती। पण फार्मा कंपनीओना रिसर्चना नामे वर्षोथी अहीं लाखो रूपियानी लेती देतीनो मामलो पण सामे आवी रह्यो छे। जो के देवांग राणाना इशारे कौभांड थयुं होવાની पण चर्चा छे અને દર્દીઓ પર દવાના રિસર્ચના નામે અહીં કરોડોનું આર્થિક કૌભાંડ આચરવાની વિગતો મળી રહી છે। न मात्र वीएस होस्पिटल परंतु अन्य जे कॉर्पोरेशन संचालित होस्पिटलों है तेमां पण जो तपास करवामां आवे तो आज प्रकारनी गैररीति सामे आवे तेवी शक्यता जणाई रही है। परंतु हाल तो वीएस होस्पिटलनी अंदर 8 जेटला तबीबोने सस्पेंड करी देवाया। परंतु हजू पण मोटी कार्यवाही थवानी शक्यता है। कारण के सुप्रिंटेन्डेंट और डीननी मिलीभगत विना आ कौभांड शक्य न बनी शके तेवी पण चर्चा चाली रही है। और वीएस होस्पिटल उपरांत अन्य होस्पिटलों अंदर पण जो क्लिनिकल रिसर्च ने लईने तपास हाथ धरवामां आवे तो आखिरे मोटी कौभांडनी बाबतों सामे आवी शके छे। आपणे जणावीए के हाल कोना विरुद्ध कार्यवाही थई तो डॉक्टर धैवत शुक्ला के जे स्किन स्पेशलिस्ट है तेमनी विरुद्ध थई छे कार्यवाही। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहन शाह सामे पण कार्यवाही थई छे। सर्जिकल में डॉक्टर कृणाल सथवारा विरुद्ध पण कार्यवाही हाथ धरवामां आवी। आ उपरांत जे डॉक्टर शालीन शाह डायबिटीज स्पेशलिस्ट है तेनी सामे पण कार्यवाही हाथ धराय छे। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दर्शिल शाह सामे पण कार्यवाही करवामां आवी छे। उपरांत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कंदर्प शाह तेनी सामे पण कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। आपने पण जणावे के क्लिनिकल ट्रायल शुं होय छे तो फार्मा कंपनी दवानी शोध माटे एक रिसर्च करे छे अने रिसर्च बाद दवानुं प्राणीओ पर परीक्षण करवामां आवतुं होय छे अने तेने लईने सफलता बाद मेडिकल काउंसिलनी मंजूरी लेवाती होय छे। तो कांग्रेसना कोर्पोरेटर राजश्री केसरी अपनी साथे जोड़ाया है। खास कर आ समग्र जो मुद्दो सामे आव्यो छे आपने शुं लागे छे केटला समयथी आ आखो मामलो चालतो हशे? खास कर डीन अने अन्य तमामनी मिलीभगत विना शुं आ शक्य आपने लागी रह्युं छे? बजेटमां चर्चा करती वेळा त्यारे मने आ मुद्दो ध्यानमां आवेलो अने मैं आ मुद्दो चर्चामां लीधेलो त्यारे मने खबर पड़ेली कि आवी क्लिनिकल ट्रायल वीएस होस्पिटल अने एसवीपी होस्पिटलमां चाली रही छे। जी आ वीएस होस्पिटलमां ज्यारे चालती होय कोई पण तो क्लिनिकल ट्रायल एवुं होय के कोई पण पेशન્ટ होय एने पण पैसा चूकववामां आवे अने जे होस्पिटल होय ए होस्पिटलने बी पैसा चूकववामां आवे। थतुं एवुं होय छे के होस्पिटलना एकाउंटमां पैसा जाय कोई पण ट्रस्टना एकाउंटमां पैसा जाय। वीएस होस्पिटल अने एसवीपी होस्पिટલમાં એવું થયું કે ડોક્ટરો ડોક્ટર મનીષ પટેલ ડોક્ટર દેવાંગ રાણા અને બીજા 8 ડોક્ટરો આ બધા ડોક્ટરોએ સાથે ભેગા મળીને એક કૌભાંડ રચ્યું અને આ કૌભાંડ રચી બધા જ પૈસા એ પોતાના એકાઉન્ટમાં નાખવા માંડ્યા। હવે એક ક્લિનિકલ ટ્રાયલના મારા અંદાજિત મુજબ જો જે રીતના જેવી ટ્રાયલ તો 32 થી 35 લાખ રૂપિયા થતા હોય છે અને 32 થી 35 લાખ રૂપિયાનું જે કૌભાંડ થયું મને એક વખતની ખબર પડી આવું કૌભાંડ છેલ્લા 4 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે અને આ 4 વર્ષથી ચાલી રહેવામાં તમે વિચારો કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને કેટલું મોટું નુકસાન ગયું છે કેટલું મોટું કૌભાંડ થયું છે। એક વખતમાં 35 લાખ રૂપિયા આવું 10 વખત થાય તો 3.5 કરોડ રૂપિયા થાય 20 વખત થાય તો 7 કરોડ રૂપિયા થાય। તો છેલ્લા 3 વર્ષથી આવું કૌભાંડ ચાલતું હતું। આમાં કમિશનર સાહેબે મેં જ્યારે રજૂઆત કરી ત્યારે કમિશનર સાહેબે આમાં તપાસ કરી વિજિલન્સ બેસાડી કમિટી રચી અને કમિટી રચી એમાં આ ટોટલ 9 જણાને ગઈકાલે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે।
જી બિલકુલ મેડમ, ખાસ કરીને એક બાબત એ પણ સ્પષ્ટ કરવી રહી કે ફક્ત 8 તબીબો સામે કાર્યવાહી કરાય, પરંતુ શું ફક્ત 8 તબીબોનો જ વાંક હોઈ શકે કે તેમાં અન્ય લોકોની પણ સંડોવણીની આશંકા આપને લાગી રહી છે? મુખ્ય આરોપી તરીકે તમે ગણો તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કહેવાય કે જે પોતાની ફરજ બજાવવામાં બેદરકાર સાબિત થયો. આ એની નીચેના ડોક્ટરોએ આ રીતના કૌભાંડ આચર્યું. એટલે મુખ્ય જે કહેવાય એ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સામે હજુ કોઈ જ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. અને જે બીજા અધિકારીઓ કે જે રિટાયર્ડ થઈને જેને ખબર પડવા માંડી કે આ કૌભાંડ બહાર આવી જશે, એટલે બીજા અધિકારીઓ 2 મહિના પહેલા કે 3 મહિના પહેલા વીઆરએસ લઈને તાત્કાલિક વીઆરએસ લઈને ઉતરી ગયા, રિટાયર્ડ થઈ ગયા. આવા જે લોકો અધિકારી છે, મેં જેમ નામ દીધું ડોક્ટર મનીષ પટેલ, આવા અધિકારીઓને પણ ની ઉપર પણ એક્શન લેવું જોઈએ અને આવા લોકોની ઉપર ફરિયાદ દાખલ કરવી જોઈએ, એવી મારી માંગણી છે. જે બિલકુલ મેડમ, પણ આ તમામ બાબતોને લઈને લાગી રહ્યું છે કે જે રીતે આ કાર્યવાહી થઈ છે તો આગામી દિવસોમાં મોટા લોકોની પર પણ કાર્યવાહી થશે. આપ શું માંગ કરી રહ્યા છો? હું અનુમાન કરી રહી છું કે આગામી દિવસોમાં અત્યારે જેમ 9 જણાને સસ્પેન્ડ કર્યા છે એમ આગામી દિવસોમાં પણ હજુ બીજા લોકોને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. જે કોન્ટ્રાક્ટ પર છે એ લોકો તો નાના ડોક્ટરો છે, પણ કોન્ટ્રાક્ટ પર નાના ડોક્ટરોને સિવાય જે લોકો ત્યાં પરમનન્ટ છે, જે ડોક્ટરો, એ લોકોની તપાસ કરવી જોઈએ અને તપાસમાં હજુ ઘણા બધા મોટા નામ બહાર આવી શકે તેમ છે. આ તો ફક્ત વીએસ હોસ્પિટલનું આવ્યું, આવું એસવીપી હોસ્પિટલમાં પણ આ જ કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે, એ પણ તપાસ બહાર આવવી જોઈએ. જાબર રાજશ્રીજી, TV9 સાથે વાતચીત બદલ. તો આખરે સમગ્રતયા જોવા જઈએ તો આખરે આ મામલે અત્યારે જેટલા લોકો સામે કાર્યવાહી થઈ છે, પરંતુ હજુ પણ અન્ય નામો ખુલી શકે છે. તે પ્રકારે હજુ તપાસ કરવામાં આવશે તો અન્ય નામો પણ સામે આવે અને પૂરી શક્યતા જોવાઈ રહી છે.